اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم استخارہ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے پلے اسٹور پر جانا ہے اور وہاں سے آپ نے دعوت اسلامی کی ایپ آن لائن استخارہ اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس ایپ کو کھولنا ہے۔ یہاں پر جو ہے سب سے پہلے استخارہ ہے۔ اگر آپ نے استخارہ کرنا تو آپ استخارے پر کلک کریں گے۔ اگر آپ نے مرید ہونا ہے تو مرید پر کلک کریں گے۔ اگر آپ نے کاٹ کروانی ہے تو آپ کاٹ پر کلک کریں گے۔ ہم یہاں پر استخارے والی اپلیکیشن کو آن کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے استخارے والے جو آپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے تو ہمارے سامنے دو آپشن آ جائیں گے۔ ایک آلریڈی استخارہ ہے، یعنی کہ آپ کسی بھی قسم کا استخارہ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا ہے شادی کا استخارہ، یعنی کہ آپ نے شادی کہیں پر کرنی ہے تو اس کا آپ نے استخارہ کروانا ہے۔ ہم جو جنرل استخارہ ہے اس کو کلک کریں گے۔ ہمارے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا۔ ایک فارم ہے، یہ ہم نے اس فارم کو بھرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اوپر نام لکھیں گے جس کا استخارہ کرنا ہے۔ یہ میں نے اوپر نام لکھ دیا ہے۔ اب نیچے اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے، اس کی ماں کا نام لکھنا ہے جس کا ہم نے استخارہ کرنا ہے۔ نیچے آپ نے ملک سلیکٹ کرنا ہے، آپ کون سے ملک میں ہو۔ یہاں پر ہم پاک لکھیں گے تو پاکستان آ جائے گا۔ یہ ہم نے پاکستان کو سلیکٹ کر دیا ہے۔ نیچے آ گیا ہے شہر، آپ کون سے شہر میں، کون سی سٹی میں رہتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے اپنے گاؤں کا نام یا اپنے قصبے کا نام نہیں لکھنا، یہاں پر آپ اپنی تحصیل کا نام لکھیں، ڈسٹرکٹ کا نام لکھیں۔ اگر آپ بڑے شہر میں جیسے کراچی ہے تو وہ کراچی لکھیں۔ تو یہاں پر میں اپنے تحصیل کا نام لکھتا ہوں ننکانہ صاحب۔ اب نیچے ای میل لکھی ہوئی ہے، یہاں پر آپ نے اپنی ای میل لگانی ہے۔ میری ای میل آلریڈی لگی ہوئی ہے تو یہ دوبارہ ایک دفعہ لگائیں گے تو دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ میں نے یہاں پر اپنی ای میل لگا دی ہے۔ اب وہ آگے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں، کس چیز کا استخارہ کروانا ہے، کیونکہ کئی لڑکیوں کے نام لڑکوں جیسے ہوتے ہیں اور کئی لڑکیوں کے نام لڑکیوں جیسے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پتہ چل جائے گا کہ یہ جو استخارہ کروا رہا ہے یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو میں یہاں پر میل کو سلیکٹ کر دیا۔ اب آگے وہ پوچھ رہے ہیں اس کا پہلے استخارہ کروایا ہے، جو مسئلہ آپ جس مسئلے کا آپ نے استخارہ کروانا ہے کیا پہلے استخارہ کروایا ہے۔ اگر کروایا ہے تو اس کی تفصیل یہاں پر لکھ دے کہ میں نے پہلے استخارہ کروایا تھا، اس کا یہ جواب تھا، تو یہ آپ نے لکھ دینا۔ اگر نہیں کروایا تو یہاں پر آپ لکھ دیں نو، کہ میں نے استخارہ نہیں کروایا۔ آگے مضمون ہے کہ آپ کس قسم کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، جاب کے بارے میں ہے، بیماری کے بارے میں ہے، بزنس کے بارے میں ہے، یا کوئی اور ہے۔ یہاں پر ہم ادھر کر دیتے ہیں۔ یہاں ہم اس کی تفصیل لکھیں گے جس چیز کا استخارہ ہم نے کروانا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں میں لکھ دیتا ہوں یہ میں نے ایک ویسے لکھ دیا ہے کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، یعنی کہ اس طرح آپ کا جو بھی ہوگا وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ اگر آپ کو جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، مسائل ہے، وہ آپ نے مسئلہ یہاں پر لکھ دینا مکمل۔ اب نیچے آ گیا ہے
इंटर कैप्चर कोड, यहाँ पर हमने ऊपर जो कोड लिखा वही कोड हमने नीचे लिख देना। ये देखिए 64 35 58, जो ऊपर कोड लिखा हुआ है यही कोड हमने नीचे भी लिखना है। ये कोड लिखने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर एक हमारे सामने एक पर्ची आ जाएगी कि इसमें अगर आपने कोई तब्दीली वगैरह करनी है तो आप नो पर क्लिक कर दें। अगर आपने तब्दीली नहीं करनी है, आपका ठीक है फार्म, तो फिर आप इसको ओके कर दें। ओके करेंगे तो आपके सामने एक और रसीद आएगी जिस पर लिखा है कि शुक्रिया, इस्तिखारे की दरख्वास्त मौसूल हो गई है। अब आपको 2-3 दिन वेट करना होगा। 1 दिन भी लग सकता है, फ़ौरन भी हो सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर एक ही इस्तिखारा आपका नहीं है। हज़ारों लोग मुल्कों बैरून मुल्क से लोग इस पर इस्तिखारा करवा रहे होते हैं। जैसे जैसे आपका नंबर लग जाएगा, लोगों का नंबर लगता जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे उनका इस्तिखारा होता जाएगा। आपने जितने नंबर पर आपने अपनी दरख्वास्त भेजी है उतने नंबर पर आपका इस्तिखारा जो है वो होगा, और उसके बाद आपको जवाब जो है, जो आपने जीमेल लिखी हुई थी, आपने जो मेल दी है, आपकी मेल पर इस्तिखारे का जवाब आ जाएगा। इसके बाद इसको आप यहाँ से क्लोज़ कर दें। क्लोज़ भी कर दें, अगर क्लोज़ नहीं भी करना तो आप इसको वैसे भी ख़त्म कर सकते हैं। और अपना जवाब देखने के लिए जब आपको मेल मौसूल होगी तो उसका तरीका ये है कि आप बैक जाएंगे तो ये आपकी जो जीमेल आईडी है ना, ये देखें, ये वाली आईडी आपकी जो है, इस जीमेल आईडी में आपका जवाब आएगा आपको। ये देखें, ये आपने एप्लीकेशन को ऑन करना है, ये कार्ड करवाई हुई है, उसका जवाब आया है। आप इसका उर्दू तर्जमा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में करना चाहेंगे, इंग्लिश में हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ उर्दू में तर्जमा करें, यहाँ पर आपका उर्दू का तर्जमा जो है वो हो जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो उर्दू में आ जाएगा। असल देखना है तो ये इंग्लिश में असल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपके भेजे गए मसले की काट कर दी गई है। नीचे ये जो आपको नीले हरूफ में कुछ नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपने जो मसला भेजा है उसका रूहानी इलाज है। इसके नीचे जो आपका होगा वो आपका नाम वगैरह, वालदा का नाम और जो जो चीज़ें आपने लिखी हैं वो भी आ जाएंगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो वजीफ़ा आ जाएगा कि आपने कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। ऊपर उर्दू में है, नीचे आपको इंग्लिश में होगा, ताकि जो बैरून मुल्क में लोग रहते हैं, मुकीम है वहाँ पे, उनको उर्दू नहीं आती हर मुल्क को, तो उनके लिए यहाँ पर इंग्लिश में भेजा गया ताकि वो इसको पढ़कर तो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जब भी आपने इस्तिखारा करना है इसी तरह करना है। तो अब आप घर बैठे ही इस्तिखारा भी कर सकते हैं, काट भी कर सकते हैं, इस्लामी बहनें भी कर सकती हैं। आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका मसला है, आप घर बैठे हैं, अपने घर बैठे ही आप अपना काट करवाएं, अपना इस्तिखारा करवाएं। किसी को ना पैसे देने की हाजत है, यहाँ पर कोई पैसे नहीं लिए जाते, ना पैसे देने की हाजत है, ना किसी को मैसेज करने की हाजत है, ना किसी का इंतज़ार करने की हाजत है। खुद करें, 1-2 दिन में जवाब आपको मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।